मु वस्त्र हरण करुथिली ना तुमे करिछ हे कृष्ण कुह गोपपुर कथा टिके मने पका दिन कृष्ण दास लेखा रस कल्लोल कौन प्रासरे कले करे कर दे अरे कोमलू को मने पका दुर्योधन कहूँ टे मने पका ग्रीष्म ऋतु गोपपुर गोपी माने 16,000 गोपी जमुना को जल खेली करने गले कूल वस्त्र थोई दे कि जल सब क्रीड़ा कले हे कृष्ण तुम कौन कल लक्ष्मी पुराण बही रे लिखा है मार्गशीर मासरे गुरुवार जो लक्ष्मी पूजा करके जो बहीटा पढ़े लिखा है कहले विवसन नारी कहले विवसन रे नारी स्नान कले लक्ष्मी छाड़ी जा तेणु मु शिक्षा देवी बोली जाइथिली ना आज्ञा लक्ष्मी केते स्थान रे छाड़ी जाती केते स्थान को लक्ष्मी छाड़ी जाती कहले नित्य तृण छिदानी नित्य तृण छिंदानी भूबी नख लिखने प्रतिदिन बसी थव किसी काम न थव काठी खंडे कुटा खंडे धरिकी खाली खंड खंड कर छिंडौ थव ताले लक्ष्मी रही बसी थव तले नखेरे गार काटिकी लेखु थव ताले लक्ष्मी ताठी रहंती दंतान मल्प शौच अरे पुआ दांत काठीते धरल तर तरिया डिभेरा घसी देकी बेग खाई पलैबी ताले लक्ष्मी रही मलिन बसन सदा बेले चिरा लुगा गंठी लुगा महिला लुगा पिंधिव भल लुगा पिंधिवनी लक्ष्मी ता पाखरे रहिबेनी अरे बापा पद ना मल्प शौच पाद धोइला बेले अल्प खाली उपरे दीटे पानी पकईदेव चारिकर जाक खोला थी ताले लक्ष्मी रहिबेनी त्रिसंध्या अरे पो संध्यार प्रभात मध्याह्न जो माने स्नान न करी तर्पण न करती ताकठारे लक्ष्मी रहंतीनी पृष्ठे पादे छ बाजा शिखिला बेले भाईना आंठुरे बजेबनी जंघेरे बजेबनी कि पिठीरे बजेबनी बजेले लक्ष्मी रहिबनी एतिकी स्थान रे लक्ष्मी रहंती नाही ताले लक्ष्मी केते स्थान रे रहंती एरा तो रहंतीनी रहंती लक्ष्मी केते स्थान रे कले लक्ष्मी बिल्लुआ बने कदम्ब कुसुमे दिव्यांगना श्वेत चास्वरथे वृषेत धवले छत्रे ध्वजे चा संखे पद्म बने नरेंद्र भवने सिंहासने गोपु सत्य शौचे नित्य श्री कृष्ण पक्ष आज्ञा एतिकी स्थान रे लक्ष्मी रहंती लक्ष्मी बिल्वने बेलवन रे लक्ष्मी वास करती आपण मैंने केमती विश्वास करेंगे बेलवन रे तो आज्ञा पार्वती रहंती ना नहीं नहीं लक्ष्मी रहंती लक्ष्मी रहिबारु बेल फलर नाटा होची श्रीफल श्री कहिले लक्ष्मी तेणु लक्ष्मी बिल्वने लक्ष्मी कदम्ब कुसुमे कदम्ब फूल रे लक्ष्मी रहंती ए आषाढ़ मास आसो कदम्ब गछरे फूल फुटब फूलटा फुटी सारा पर आपण आणिकी परीक्षा करेंगे पालाकार कहूला सत ना मिछ कदम्ब फूलटा तोलिकी आनिब डेभटा को भिड़िकी छिंडे दब
ଆଜ୍ଞା କେଉଁଠାରେ ଡେମ୍ଫ ରହିଥିଲା ବୋଲି ଚିହ୍ନ ତାର ନ ରହିବ। କଦମ୍ବ ଫୁଲରୁ ଡେମ୍ଫଟା ଛଡ଼େଇ ଦେଲା ପରେ କେଉଁଠି ଡେମ୍ଫଟା ଥିଲା ତା ଚିହ୍ନ ରହିବନି, କାରଣ ସେଥିରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ କ୍ଷତ ସ୍ଥାନ ରହିବନି। କଦମ୍ବ କୁସୁମୀ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗନା ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀ ନିକଟରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରନ୍ତି। କୁଞ୍ଜରେ କହିଲେ ହାତୀରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରନ୍ତି। ଛତ୍ରେ ଦେବତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଛତି ଟେକା ହୁଏ ସେଥିରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରନ୍ତି। ଧ୍ୱଜେ ଆଜ୍ଞା ଦେଉଳ ଉପରେ ଯେଉଁ ଧ୍ୱଜା ବା ପତାକା ଉଡ଼େ ସେଥିରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରନ୍ତି। ଚାମରେ ଦେବତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ଚାମର ଦିଆ ହେଉଛି ସେ ଚାମରରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସେଇଥିଲାଗି କହନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପଙ୍କଜା ଆଖିନି ବସତି ସଦନେ ଭାରତୀ କଣ୍ଠ ଦେଶ। ଶଙ୍ଖରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରନ୍ତି। ମା ମାନେ ଲୋ ଘର ମାନଙ୍କରେ ଶଙ୍ଖ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ଘରେ। ଯେଉଁ ଶଙ୍ଖଟା ପୂଜା କରିବ ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତକ ଶଙ୍ଖ ପୂଜା କରିବ, ବାମବର୍ତ୍ତକ ନୁହଁ। ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରହନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏଇଟା ତାଙ୍କ ବାପା ପୂଜା କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ବିବାହ ହେଲେ। ନାରାୟଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀକି ବିବାହ ହେଲା ବେଳେ ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶଙ୍ଖ ଲାଗି ମୁଁ ପାଇଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କାନରେ କହିଲେ ଏଇ ଶଙ୍ଖଟାକୁ ଧର, ବାପା ଦେବ ନେଇପାରିବେ, ଜୁଆଇଁ ହିସାବରେ ଧର ଯେ ଛଡ଼େଇକି ରଖିପାରିବେ। ତେଣୁ ନାରାୟଣ ଶ୍ୱଶୁର ଘରୁ ଏଇ ଶଙ୍ଖଟାକୁ ଚୋରି କରିଥିଲେ। ଆଜିକାଲି ସେଇଥିଲାଗି ଜୁଆଇଁ ମାନେ ଶ୍ୱଶୁର ଘରୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି। କଥାଟା ବୁଝିଗଲା? ଶଙ୍ଖେ ପଦ୍ମବନରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରନ୍ତି। ସିଂହାସନେ ରାଜସିଂହାସନରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସନ୍ତି, କାରଣ ନା ରାଜା ହେଉଛି ବିଷ୍ଣୁ ଅଂଶୀ। ଜଣେ ରାଜା ହେଲେ ଅଭିଷେକ ହେଲେ ବାପା ଚାରିଟା ରାଣୀ ଏଠି ଥିବେ। ଚାରିଟା ରାଣୀ ରହିବେ। ଗୋଟିଏ ରାଣୀରେ ରାଜା ଅଭିଷେକ ହେଇପାରିବନି, ଚାରି ରାଣୀ ଥିବେ। କହିଦେବି କ'ଣ? ନାଇଁ ରାଜରାଣୀ, ପାଟରାଣୀ, ଚାକରାଣୀ, ବେହେରାଣୀ, ଚାରିଟା ରାଣୀ ରହିବେ। ଚାକରାଣୀ ଯିଏ ସିଂହାସନଟାକୁ ଧୋଇବ, ପୋଛିବ, ଚିତ୍ର କରିବ, ସିଏ ଚାକରାଣୀ। ଜଣେ ପାଟରାଣୀ, ପାଟରା ଜାତିର ପାଟରାର ସ୍ତ୍ରୀ ପାଟରାଣୀ। ଯେଉଁମାନେ ପାଟରା ଜିନିଷ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜାତିରେ ପାଟରା, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କି କ'ଣ କୁହାଯିବ? ପାଟରାଣୀ। ତେଣୁ ପାଟରାଣୀ ରହିବ, ସିନ୍ଦୁର ଦବ, କଜଳ ଦବ, ଅଳତା ଦବ, ରାଜାରାଣୀ କି ବେଶ କରିଦବ। ତେଣୁ ଚାକରାଣୀ ଦରକାର, ପାଟରାଣୀ ଦରକାର। ଆଉ ଗୋଟେ ବେହେରାଣୀ। ବେହେରାଣୀ କାହାକୁ କହନ୍ତି ନା ଗୋପାଳ ଘର ସ୍ତ୍ରୀ ଗଉଡ଼ୁଣୀ କି କହନ୍ତି ବେହେରାଣୀ। ଆଜ୍ଞା କ୍ଷୀର ଦରକାର, ଦହି ଦରକାର, ଘିଅ ଦରକାର, ଛେନା ଦରକାର, ଦବ କିଏ ନା ବେହେରାଣୀ। ଆଉ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିବ ରାଜରାଣୀ। ଚାରିଟା ରାଣୀ ହେଲେ ଯାଇକି ରାଜା ଅଭିଷେକ ହବ। ମୋ ଜେନା ଭାଇ ଏରା ଜାଣିଥିବ, ଖାଲି ଲେଖୁଥିବେ ବସିକି। ଏ ସ୍ଥଳରେ କଥାଟା କ'ଣ କହୁଛି? ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ରହନ୍ତି ନା ଛତ୍ରେ ଧ୍ୱଜେ ଚାମରେ ସିଂହାସନେ ଗୋକୁଳେ କି ଗାଈ ଗୋଠରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରହନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ପରା ଗାଈ ଚରାନ୍ତି, ତେଣୁ ଗାଈ ଗାଁକୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସମସ୍ତେ ନମସ୍କାର ହୁଅନ୍ତି। ଗାଈକି ନମସ୍କାର ହୁଅନ୍ତିନି, ତାଙ୍କ ପଛରେ କୃଷ୍ଣ ଆସନ୍ତି, ତେଣୁ ହେଇଥିଲାଗି ସମସ୍ତେ ହାତ ଯୋଡ଼ନ୍ତି। ଗୋକୁଳେ ସିଂହାସନେ ଗୋକୁଳେ ଅରେ ରଥେ ଶ୍ଵେତ ଚାଷ ରଥେ ଶ୍ଵେତ ଅଶ୍ଵ ଧଳା ଘୋଡ଼ା ଯୋଚା ହୋଇଥିବା ରଥରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରହନ୍ତି। ବୃଷେଚ ଧବଳେ ଧଳା ବୃଷଭରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରନ୍ତି, କଳାରେ ନୁହେଁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏତିକି ସ୍ଥାନରେ ରହନ୍ତି। ଆଗରୁ ଯେଉଁଟା କହିଲି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏତିକି ସ୍ଥାନରେ ରହନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହୁଛି ହେ କୃଷ୍ଣ
ବସ୍ତ୍ରହରଣ ମୁଁ କରିଛି କି ତୁମେ କରିଛ? 16,000 ନାରୀ ଗୋପପୁରରେ ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ା କରିବାକୁ ଗଲେ ଶାଢ଼ୀ କୂଳରେ ଥୋଇ ଦେଇ ପାଣିରେ ଗାଧୋଉଥିଲେ। ତମେ ସେଠିକି କାହିଁକି ଗଲ? ନା ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ। ନା କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦେବ? ନା ଉଲଗ୍ନ ହେଇକି ଗାଧେଇଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରହିବେନି। ଗୋପପୁରର ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଗୋପ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। କେମିତି କିଆ କୃଷ୍ଣ ଉତ୍ତର କରୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ଗୋପୀଙ୍କି କହନ୍ତି ଗୋପ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଏରା ଉଲଗ୍ନ ହେଇକି ଗାଧେଇଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡ଼ିଯିବେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ ଆଉ ଦିନେ ଉଲଗ୍ନ ହେବେନି ବୋଲି। ନା ଶିକ୍ଷାଟା କେମିତି ଦେଲ? ନା ପବନକୁ କହିଲି ଶାଢ଼ୀ ଗୁଡ଼ାକ ଉଡ଼େଇକି ନେଇକି ଗଛରେ ଥୋଇଲା। ନା ଏଥିରେ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ ହେଲା? ଏଥିରେ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ ହେଲା? ନା ନିଜେ କ'ଣ କଲ? ନା ଗଛ ଉପରେ ବସିଲି। ନା ଆଉ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ ଦେଲ? ତମେ ତ 16,000 ନାରୀଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ଗଛରେ ଥୋଇଲ, ଗଛ ଉପରେ ବସିକି ତାଙ୍କ ଉଲଗ୍ନ ଚିତ୍ର ଦେଖିଲ, ଆଉ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ ଦେଉଥିଲ? ନା ଆଉ ଶିକ୍ଷା କେମିତି ଦେଇଥାନ୍ତି? ନା ଗଛରେ ଲଗେଇଦେଲ, ହେ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତ। ସେ ଗାଧେଇକି ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଶାଢ଼ୀ ପାଇନଥାନ୍ତେ, କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତେ, ବୁଝିଥାନ୍ତେ ଥୋଇକି ଗଲେ ପବନ ଉଡ଼େଇ ନେଉଛି ଆଉ ଦିନେ ହେଇକି ଥୋଇବାନି। ଶିକ୍ଷାଟା ସିନା ଏମିତି ପାଇଥାନ୍ତେ। ତମେ ପରା ସେ ଗଛରେ ବସିଲ। ଗୋପୀମାନେ ଉଲଗ୍ନ ହୋଇକି ଆସିଲେ, ତାଙ୍କ ସାଥିରେ କଥା ହେଉଥିଲ। ଗୋଟାଏ ପଦ ଗାଇବି ଧୂପା ସଙ୍ଗୀତ। ଗାଇବେ ଭାଇ ନୁହଁ, ପେଟ ବୋହିବାର ବଳ ନାହିଁ, ସିଏ ଗାଇବେ ଢୁପା ସଙ୍ଗୀତ। ଗଦାଧର ସିଂହ ସାମନ୍ତଙ୍କ ଲେଖା ଢୁପା ସଙ୍ଗୀତ। ବାପା ବଜେଇ ଦିଅ ଆଗ ଝିଣାକିଟା ଝିଣାକିଟା ଗୋପୀ ମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିବେ। କଦମ୍ବ ଗଛରେ କୃଷ୍ଣ ବସିଛନ୍ତି, ଶାଢ଼ୀ ଗୁରା ଉପରେ ଥୁଆ ହେଇଛି। କଥାଟା ସେଇଆ କହୁଥିଲି ନା? ଗୀତଟା ସେଇପରି ଲାଗିବ, ମନ ଇଚ୍ଛାରେ ନୁହଁ। ଗୋପୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ସଖିଲୋ ଏ ଲଳିତା ଚାହିଁଲୁ ଚାହିଁଲୁ କଦମ୍ବ ଗଛ, କହିଲା ଚାହାଁ ଚାହାଁରେ ମୋ ବନ୍ଧୁ ନିପମୂଳ, ମୋ ବନ୍ଧୁ ନିପମୂଳ। ବାପା ସ୍ଥାନ ଅନୁସାରେ ଗୀତଟା ଠିକ କି ନାହିଁ? ଆଉ ଖାଲି ସିଏ ଗାଉଥିଲା ମୁଁ ଗାଇଦେବି। ଇଏ କ'ଣ ଗାଇବେ କହିଲ? ଏ ବିହରୁ ବିହରୁ ଦଣ୍ଡକା, ଆହା ପେଟ ତ ହଲିବ। କହିଲେ ବାପା ଏ ଚନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦନ ସାନ୍ଦ୍ର ଭୁଜ ତୁଣ୍ଡ ମହେନ୍ଦ୍ର ନିରାଳ, ଆରେ ନିରାଳ ଏ ଖଣ୍ଡିତ ଚିତ୍ର ଶିଖଣ୍ଡ ସ୍ଥିତି ଦତି ଭୌତିକ ମଣ୍ଡିତ ନାଶା ତୀରକୁ ଚା ବନ୍ଧୁ ନିପମୂଳ କୁମ ବନ୍ଧୁ ଏମିତି କିଆ ହଉଛି ଭୂପା ସଙ୍ଗୀତ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହିଲା, ହେ କୃଷ୍ଣ 16,000 ନାରୀଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ହରଣ କରିଛ ତୁମେ, ମୋତେ କ'ଣ ଦୋଷୀ ବୋଲି କହିଲ? ମୁଁ ଦୋଷୀ ନୁହଁ, ଦୋଷୀ ହଉଛ ତମେ। ହେ ପାଣ୍ଡବେ, ଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ଅଭ୍ୟାସ ନାରୀମାନଙ୍କ ଉଲଗ୍ନ ଚିତ୍ର ଦେଖିବା। ନଇଲେ ଯେବେ ରଖିବାକୁ ଆସିଥିଲା ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲା କାହିଁକି? ଦ୍ରୌପଦୀ ହାତ ଟେକିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିବା ବାଲା ପରା।
ଯେତିକି ବେଳେ ଦରକାର ସେତିକି ବେଳେ ରଖିଥାନ୍ତା ନା ଶାଢ଼ୀ ଛାଡ଼ିଦେଲା ଦ୍ରୌପଦୀ ହାତ ଟେକିଦେଲା ତାର ଯୌବନ ଦୃଶ୍ୟ ହେଲା କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଟାର ପିଲାଦିନରୁ ଅଭ୍ୟାସ ନାରୀ ଲଗ୍ନ ଦେଖିବା ତେଣୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା ହାତ ଟେକିବା ଯାଏ କହିଲା ଏ ରଖିବା ବାଲା ନୁହଁ ଏ ଦେଖିବା ବାଲା। କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ନାଇଁ ରେ ସେମିତି ଭାବନା ମୋର ନଥିଲା ମୁଁ ସେମିତି ଭାବୁଛି ଯେବେ ରଖିଲ ଏ ହାତ ଟେକିବା ପୂର୍ବରୁ ରଖିଦେଲନି ଆଉ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲ ନା ରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ତାର ବଳ ଦେଖଉଥିଲା ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ତା ବଳଟା କାମ କରୁଛି କି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲା ନିର୍ବଳ ହୋଇଗଲା ନିରାଶ୍ରୟ ହୋଇଗଲା ହାତ ଟେକିଦେଲା ହାତ ଟେକିଲା ମୁଁ ଦୁର୍ବଳ ବୋଲି ସେତିକି ବେଳେ ରଖିଲି। ମୁଁ ସବଳକୁ ରଖେନି ମୁଁ ଦୁର୍ବଳକୁ ରଖେ। ମୁଁ ଧନୀ ଘରେ ରହେନି ଗରିବ ଘରେ ରହେ। ତେଣୁ ଦ୍ରୌପଦୀ ଦୁର୍ବଳ ହବାରେ ଯାଇକି ମୁଁ ରକ୍ଷା କଲି। ହେ କୃଷ୍ଣ ତମେ କ'ଣ କରିଛ ଭୁଲ ମୁଁ କରିନି ଯେ ଆଜି ମୋତେ ସବୁ ଦୋଷ ଦଉଛ ପ୍ରଭୁ। ହେ କୃଷ୍ଣ କହିଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସବୁ ଯଦି ଜାଣୁଛୁ ସବୁ ଯଦି ବୁଝୁଛୁ ବଡ଼ ଭାଇଟାକୁ ରାଜ୍ୟରେ କାହିଁକି ରାଜା ତୁ କାହିଁ ନ କଲୁ। ବଡ଼ ଭାଇ ଥାଉ ସାନ ଭାଇ ପୁଣି ରାଜ୍ୟରେ ତୁ ରାଜା ହେ। ଆରେ ତୁ ଏତେ ଜ୍ଞାନୀ ସଦି ଯେବେ ବୁଝୁଛୁ ତୋ ବଡ଼ ଭାଇଟାକୁ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା ନ କରି ତୁ କାହିଁ ରାଜା ହଉଥିଲୁ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହିଲା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କହିବି ମୋ ଭାଇକି ମୁଁ କାହିଁକି ରାଜା କଲିନି ସେ କଥା କହିବି। ଆପଣଙ୍କ ଦୋଷଟା ଆଗ କହୁନାହାନ୍ତି ମୋ ଦୋଷଟାକୁ କ'ଣ ଆଗ କହୁଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣରେ ଲେଖା ହେଇଛି କହିଲେ ଆପଣ ପାତକି ପୁଣି ପରେ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ବେନି କଥା। ଗାୟକ ସମ୍ରାଟ ରମ୍ଭବେଲି ବିଶ୍ୱନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ ଲେଖାରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହୁଛି କହିଲା ମୁଁ ତୁଳସୀ କି ବିଛୁଆତି ତୁମ୍ଭେ ଜାଣି ଅଛ ଏକା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ। କହିଲା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁଳସୀ କି ବିଛୁଆତି ମୁଁ ନର କି ଦେବତା ତୁମେ ଜାଣିଛ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କରତା ତୁମେ ହିଁ ଜାଣିଛ ମୁଁ କ'ଣ ବୋଲି। ଆଜି ମୋତେ କ'ଣ ଦୋଷ ଦେଉଛ। ତମ ଭାଇ କି ଦ୍ୱାରକାପୁରରେ କାହିଁକି ରାଜା ନ କଲ। ତମ ଭାଇ କି ଦ୍ୱାରକାପୁରରେ କାହିଁକି ରାଜା ନ କଲ। ଅଇରେ ବଡ଼ ଭାଇ କି ପରା ରାଜା କରନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛ। ତମର ବଡ଼ ଭାଇ ନଥିଲା। ତମ ବଡ଼ ଭାଇ ବଳରାମକୁ ଦ୍ୱାରକାପୁରରେ କାହିଁକି ରାଜା ନ କଲ। ଦ୍ୱାରକା ସାର୍ବଭୌମ ବୋଲିକି ତମ ନାଁ ହେଲା କାହିଁକି କଲନି। ନିଜ ଦୋଷ ଆଗ କହ। କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ହେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମୋ ଭାଇକି କାହିଁକି ରାଜା କଲିନି ଜାଣିଛୁ। ମଦୁ ଆମ ବଡ଼ ଭାଇ ମଦ ପିସଉ ରାଜା କରିଦେଲେ ପ୍ରଜା ନ ବୁଝି। କହିଲା ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ବଳରାମ ମଦୁଆଟା ମଦ ପିଇକି ଦିନ ରାତି ଶୋଇବ। ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ମଦୁଆଟେ ମଦ ପିଇକି ଦିନ ରାତି ଶୋଇଥବ ପ୍ରଜା ଯଦି ଯିବେ କ'ଣ କହିବାକୁ ବୁଝିବାକୁ ରାଜା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ପିଇକି ଶୋଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ଭାଇକି ନିନ୍ଦା ହେବ କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋ ଭାଇ ମଦୁଆ ହେଉ ଜଗତ ଲୋକ ନିନ୍ଦା ନ କରନ୍ତୁ ମଦୁଆ ବୋଲି କେହି ନ ଜାଣନ୍ତୁ। ସେ ଯେତେ ପିଉଛି ପିଉ ଯେତେ ଶୋଉଛି ଶୋଉ ତାକୁ ନିନ୍ଦା କରେଇଲିନି। ତେଣୁ ଭାଇକି ଘରେ ରଖିକି ମୁଁ ନିଜେ ରାଜା ହେଲି। ରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତୋ ବଡ଼ ଭାଇ ଯୁଧିଷ୍ଠିରକୁ କାହିଁକି ରାଜା କଲୁନୁ କହ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହିଲା ହଁ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇକି ମୁଁ କାହିଁକି ରାଜା କଲିନି କହୁଛ। ତମେ ତମ ବଡ଼ ଭାଇ ମଦୁଆ ବୋଲିକି ରାଜା କଲନି। ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ଗୁଣ ଜାଣିଛ। ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ କେମିତିକିଆ। ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ଯୁଧିଷ୍ଠିର
मोर बड़ भाई युधिष्ठिर परा गुलिया पणता अछि किरे गुली खाईदेले निशारे चलिब किछि न जाणइला मो बड़ भाई हउछि गुलिया गुली खाइले जेमते निशा हुए मो बड़ भाई कि निशा धरी तेणु ताकू राजा कहलिनी ना कौन गुलिया निशा ना दुई भाई मध्य गोटे खेल आरंभ कले जदि पोषा खेल है अरे राज्यटाकू थोइला खेल हारिला जेबे हारीगला छाड़ी पड़े जाता हारिली तो आउ कौन पे बस गुली निशा लगिला कहला राज्य सीना हारिली मो भाई अच्छी बोले भाई की फेर खेल थोइला हारिला उठिकी पड़े जा कथा फेर गुली निशा लगी कहला मो भारी जाकू थोइला आज्ञा खेल रे ए जगत जाके 14 ब्रह्मांड रे केवल युधिष्ठिर को छाड़ीदेले भारी जा बाजी रे थोइबा तो कहीं नुह मात्र हे जनक भूल धरुछि आज दुर्योधन कहूछि कहला खेल रे हारीगला भारीजा को खेल रे बसेला हारीगला जदि हारीगला मो भाई हारिला मो भाउज बोली मु ताकू घरे रखिली जब परलोक होता रे द्रौपदी ता घर को जाई था सतना मिछ परलोक संगे जब खेली था द्रौपदी की जब हारी था सी छाड़ी दे था ताकू नहीं जाई न था तेणु मो घर भाउजटा को परलोक नहीं जाई था याकू फेर राजा करी थांती ये भली आ गुली निशा जार सी राजा हवा को योग्य सी कहला मो भाई मदुआ ये कहला मो भाई गुलिया तेणु राजा हवा को योग्य तेणु हे कृष्ण तमर जहा भूल मोर ता भूल केवल मो भूलटा कौन धरुच तम भूलटा निजे निजे कहून कृष्ण दुर्योधनकर कथा चली 18 खंड महाभारत गोटे न्याय कहली द्रौपदी वस्त्रहरण आहुरी न्याय बाकी रहीगला मोर भाईटी कहिबे समस्त जोड़ू अच्छी कला हे परा करू अच्छी नमस्कार दया करी नमस्कार नेब हे उच्च हरि बोलो शब्द देव हे माँ भौणी की मोराड़ी है परा देव निश्चय हुड़ी है माँ लक्ष्मी स्वरूपी लक्ष्मी विराजमान करंतु माँ मान को जे मुही करू अच्छी दया करी माँ मान लो दे बहुरा आज्ञा हरि बोलो संगे लो